ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ देख रहे दर्शकों का प्रोग्राम संवाद दे विच स्वागत है। दर्शकों, पिछले दिनी पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह सुक्खी रंधावा की एक विवादित वीडियो जिहड़ी आ वो वायरल हुई है। उस विवादित वीडियो नूं लैके बहुत वावेला खड़ा होया ते विवादित वीडियो नूं जदों देखिया जाए जे वो सच्ची आ तां फिर इस तो वड्डी कुरहत कोई नहीं हो सकती कि एक गुरसिख कैबिनेट मंत्री आ जिहड़ा कि सिख मसलियां नूं समय समय ते जिहड़ा वो बहुत वड्डे लैवल ते चकदा भी रहा। उहदे वल्लों वो विवादित जिहड़ी स्टेटमेंट आ जिहड़ी कि उस वीडियो दे विच दिखाई दिंदी आ किते ना किते उहने विवाद खड़ा कर दिता। विरोधी धिरां ने इस मसले नूं चक लिया। विरोधी धिरां दे विच तीन वड्डे आगूआं ने, उन्हां 'च मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान आ। उन्होंने कहा कि अकाल तख्त साहब के जथेदार जिहड़े ने वो सुखजिंदर सिंह सुक्खी रंधावा नूं अकाल तख्त साहब ते तलब करन। इहो जिहा ही एक बयान जिहड़ा साबका कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया ने भी दिता ते इहदे नाल ही एक साबका चीफ पार्लीमानी सकत्तर विरसा सिंह बलटोआ उन्होंने भी इहो जी गल कीती है। हुण सुखजिंदर सिंह सुक्खी रंधावा ने गुरु नानक पातशाह की एक तस्वीर आ जिहदी तुलना उस वीडियो दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल कीती गई है। हुण सुखजिंदर सिंह सुक्खी रंधावा ने उस विवादित वीडियो की एक कंप्लेंट जिहड़ी आ ओह बटाला दे SSP कोल जिहड़ी आ ओह कर दित्ती आ। उन्हां कहा कि साइबर क्राइम जिहड़ी आ ओह इहदी इन्वेस्टिगेशन करे कि यह कट वड्ड के जिहड़ी वीडियो तैयार करी गई आ ते मैं ये गल्लां नहीं कहीआं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं उदों मूँह खोलांगा जदों यह साइबर क्राइम जिहड़ा ओह इहदे ते कार्रवाई जिहड़ा कर लेगा तो असल दोषियों तक पहुँच जाएगा। दूसरी गल कि जिहड़ा मीडिया ट्रायल हो रहा मीडिया 'च उन्होंने 3 चैनल जिहड़े आ उन्होंने प्रमुखता दी है। उन्होंने कहा कि इन्हां ने जान बुझ के मेरे अक्स नूं खराब करने की कोशिश की है तो मेरा वर्चन जिहड़ा वो नहीं लिया गया। इस दे नाल ही सुखजिंदर सिंह सुक्खी रंधावा ने विक्रम मजीठिया के उत्ते इल्जाम लाए ने कि विक्रम मजीठिया ने मेरे पिता जी संतोख सिंह रंधावा बारे कहा कि संतोख सिंह रंधावा बहुत माड़ा व्यक्ति सी। वो कहते हैं कि जे संतोख सिंह रंधावा मेरे पिता जी इन्ने ही माड़े सी तो मेरा सका भरा इंदरजीत सिंह जिहड़ा वो अकाली दल 'च आ तो फिर एक बाप के 2 पुत्त ने। जे मेरा प्यो माड़ा सी तो मेरे भरा नूं अकाली दल 'च क्यों शामिल किया। किते ना किते उन्होंने अकाली दल नूं कटहरे 'च खड़ा करने की कोशिश जिहड़ी आ वो भी की है। हालात की ने कि जदों दी 2017 की कांग्रेस की सरकार पंजाब 'च बनी आ तो उन्हां 'च सुखजिंदर सिंह सुक्खी रंधावा चाहे वो सुच्चा सिंह लंघा की विवादित वीडियो होवे जां होर मुद्दे होण उन्होंने प्रमुखता नाल उठाउंदा रहा। इत्थों तक कि गुरु ग्रंथ साहब जी के बेअदबी के जिहड़े मुद्दे सी उन्होंने विधान सभा दे विच नवजोत सिंह सिद्धू ते सुखजिंदर सिंह सुक्खी रंधावा ने उठाया सी ते सुक्खी रंधावा ने अपनी सरकार ते भी सवाल खड़े कीते सी। किते ना किते उहदा करके सुखजिंदर सिंह सुक्खी रंधावा पंजाब सरकार खुद जिहड़ी उन्हां दी उहदे निशाने ते भी सी ते आपोजिशन दे भी निशाने ते सी। लेकिन हुण सुक्खी रंधावा इस विवाद दे विच बुरी तरह फस गया। पर सुक्खी रंधावा कहंदे एक मीडिया ट्रायल बंद होवे ते दूसरा जिहड़ा वो जिन्नी देर तक इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम वालों नहीं हुंदी उन्नी देर तक मैं कोई गल नहीं करांगा। नाल ही सुक्खी रंधावा एक गल होर कह गए, वो कहंदे कि जे मैं ये गल कही आ तो मेरा कख ना रहे तो जां जिन्हें भी ये जिहड़ी आ कट वड्ड करके ये विच छेड़खानी करके वीडियो तैयार की है तो वह भी कख ना रहे। शायद सुक्खी रंधावा भुल गए कि ये कुछ 2015 गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी तो बाद सुखबीर सिंह बादल ने भी कही सी कि बरगाड़ी दे विच जिहदा भी हत्थ आ उहदा कख ना रहे, जिन्हें बेअदबी की उहदा असीं कहने कख ना रहे। ये कुछ हरसिमरत कौर बादल ने भी कहा सी। हुण रही गल कि सुखजिंदर सिंह सुक्खी रंधावा नूं अकाल तख्त साहब ते तलब करन दी गल जिहड़ी ओह कीती जा रही है। लेकिन अकाल तख्त साहब दे सामने इन्ने मसले पए ने, इन्ने विवादित मुद्दे अजे तक खड़े ने कि वह किन्ना मुद्दिआं नूं हल करनगे, किहड़ा मसला उत्थे हल हो जाएगा। अजे तां 1999 नूं देखिआ जावे खालसा साजणा दे 300 साला दिवस दे उत्ते
ਕੁਝ ਪੁਸਤਕਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਜਿਤ ਆ। ਜੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਰਜਿਤ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵਰਜਿਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਜੇ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਹਿਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਔਰ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਫਾ 144 ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ 55 ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, 55 ਵਿਅਕਤੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਪਕੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ 55 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨਸਾ ਸੀ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਆ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਖਰੀਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35A ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 371 ਤੇ 372 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਧਾਰਾ 371 ਤੇ ਧਾਰਾ 372 ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35A ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਨੇ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ 1960 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਕੁਛ 1957 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਆਬਾਦ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੇਸ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਹੀ ਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਸ ਉਹਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਆ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਆ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਇੰਦੌਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਦੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭੋਪਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤਾਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲਨਾਥ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ BJP ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਜ਼ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਅੰਕਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅੱਜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ BJP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਘੱਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਟਲ ਭੂਮੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, 6000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ 6000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ 50% ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ 50% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ। 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, 22 ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਰਵੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਟਲ ਭੂ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੂਰੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ 2 ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਵਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 2 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ,
ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਟੇਟਾਂ ਉਹਨਾਂ 7 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਯੋਜਨਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3/4 ਐਸਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹ 150 ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ 2 ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਗਾਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਟਲ ਭੂ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।